ہے، جہاں جہاں بھی دہشت گردی ہے ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہلال حیدر، ایک بار پھر حاضر خدمت۔ یوم عاشورہ پر شہدائے کربلا کو دنیا بھر میں خراج عقیدت احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج 11 یوم عاشور کے موقع پر سنپا بیروا میں ماتمی جلوس برآمد۔ نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت دنیا بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں شہدائے کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق اور سچائی کی لڑائی، ان کے اور ان کے رفقا کی قربانی کو یاد کیا گیا۔ آج سنپا بیروا میں ہزاروں عزاداروں کی موجودگی میں ایک ماتمی جلوس دوپہر 3 بجے سے غروب آفتاب تک نعرہ تکبیر، نواخوانی اور درود السلام کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں عزاداروں کے علاوہ محکمہ پولیس کے عملہ، ایس ایچ او بیروا مدثر صاحب، سی ایم او بڈگام ڈاکٹر ایوب صاحب، بی ایم او بیروا ڈاکٹر اویس صاحب، میونسپل آفیسر بیروا، پی ڈی ڈی آفس بیروا اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے مہمانوں نے بھی جلوس میں بھرپور شرکت کی۔ دیکھتے ہیں ایک خاص رپورٹ سنپا بیروا سے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام کے حوالے سے بتائیں، سنپا میں زلزلہ کا جلوس برآمد ہوا، تو اس حوالے سے سر بتائیں کیا ارینجمنٹس رہا اس پروگرام کے لیے؟ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ساری ٹیم یہاں پر ہے، ہماری ایمبولینسز ہے، میڈیسن ہے، تو ابھی یہاں یہ پروسیشن نکل رہی ہے۔ تو آئی ایم پرسنلی وزٹنگ آل پلیسز ویئر میجر پروسیشنز آر بینگ ٹیکن آؤٹ، اور ہم نے پہلے سے ہی یہ ارینجمنٹ کر کے رکھے تھے۔ پہلے ہی ہم نے یہ اس کا ایک ایکشن پلان بنایا تھا کہ کتنا سٹاف ریکروٹ کرنا ہے، کتنا ایکسپیکٹڈ ہے، کتنی پروسیشنز ہیں، کہاں کہاں پر پروسیشن ہے، کہاں پر لاجسٹکس جو بھی اس میں ہے، ایمبولینسز ہیں یا میڈیسن ہے یا سٹاف ہے، وہ ہم نے پہلے ہی ہر جگہ جتنا ضرورت ہے اس سے تھوڑا زیادہ ہی رکھا ہے، تاکہ کوئی کمی نہ ہو، لوگوں کو پوری کوئی کمپلینٹ نہ آئی لوگوں کی طرف سے۔ پوری کوشش ہم نے کی کہ کوئی دقت کسی کو نہ ہو، تو اس سلسلے میں ہم پرسنلی آج وزٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہاں بیروا میں ہم نے آیا، وی ٹک اسٹاک آف دا، یہ سنپا میں اس وقت ہیں ہم، تو یہاں ہم یہی بولنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی دقت ہو اس بارے میں، تو میرے یہاں انچارج بی ایم او صاحب بھی ہیں، تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو بلڈ ڈونیشن آج ہم نے کیا یہاں، تو ہم نے ڈائریکٹر صاحب بھی کل آئے تھے، انہوں نے میسیج دے دی کہ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے اس کا، یہ مورنرز کے لیے اپنی عقیدت دکھانے کا، کہ اگر وہ ایز ڈونرز سامنے آئے، لیکن اس میں اتنا ہی ڈائریکٹر صاحب نے بھی کل بولا کہ لائیو بلڈ ڈونیشن از مور مطلب پریفریبل، کیونکہ اس سے جو ڈونرز ہیں ان کے اس بلڈ کا صحیح وہ یوٹیلائز ہو جائے گا۔ تو
ایک ساتھ اگر ہم زیادہ لوگوں کو بلیڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے پھر اتنا ادھر سٹوریج میں پرابلم آ سکتی ہے. اس سے بیٹر ہے کہ اگر رجسٹر ہو جائے گا یہ جو بھی ڈونر ہیں وہ اپنا نام رجسٹر کریں آج کے دن, تو جس کو ضرورت ہو اس وقت ان کو کال جائے گی کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے. تو وہ ایک اچھی میسیج کل ڈائریکٹر صاحب نے عوام میں یہ تاثر دیا, بڑگام کے عوام میں. تو اس سلسلے میں ہم نے یہاں کچھ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا. حالانکہ ہم نے یہاں کچھ 30 کے قریب یہ پیشنٹوں نے بلڈ ڈونیٹ بھی کیا, لیکن باقی نے اپنا نام رجسٹر کیا. ان کے ہم بہت مشکور ہیں. ڈاکٹر صاحب, لوگوں کی طرف سے کتنی کوآپریشن رہے؟ ضلع بڈگام میں اکثر جگہوں پر کمیونٹی کی زیادہ تعداد ہے, لوگوں کی کوآپریشن کیا؟ نہیں, ابھی ہم عوام کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہے. انہوں نے بھی اچھا تعاون دیا, کوآپریشن دی, اور وہ مطلب جب بھی ہمارے پاس آئے ہم نے بھی ان کو ہیلپ کرنے کے, اور کچھ NGOز کا ان کا بھی ہم شکریہ کرتے ہیں. انہوں نے بھی, اور جو ڈائریکٹر صاحب نے بھی, اور ہائر ایپس نے بھی, ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری صاحب نے بھی ہمیں ہدایات دی تھی. تو خاص کر ڈسٹرکٹ بڈگام کے حوالے سے عوام نے بھی بڑا تعاون دیا, اس میں ہم سب کے مشکور ہیں. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو. دیکھیں, واقعہ کربلا کسی ایک مذہب یا ملت کے لیے نہیں ہے, بلکہ عالم انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے, ایک درسگاہ ہے. اسی سلسلے میں جیسے کل عاشورہ کے جلوس جموں کشمیر کے طول و عرض سے نکالے گئے, اور یہی پیغام تھا کہ امام حسین اور ان کے جو رفقا تھے انہوں نے شہادت انسانیت کے اس عظیم مقصد کے لیے دی جس مقصد کا نام اسلام ہے. انہوں نے انسانیت کی بقا کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کربلا کے میدان میں جو عظیم قربانی دی, اسی قربانی کو خراج تحسین, خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جگہ جگہ جلوس نکالے جاتے ہیں, مرثیہ خوانی کی جاتی ہے, نعت خوانی کی جاتی ہے. اور آج روایتی طور حسب معمول سنپا بیروا علاقے میں بھی آج ایک جلوس جس میں ذوالجناح شریف بھی نکالا گیا, موصول کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم حسب معمول روایتی طور یہاں سنپا میں ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں. اس سال اسی علاقے کے ایک پرومیننٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سیمی اسکول بیروا نے ان کولیبریشن ود ڈسٹرکٹ ہیلتھ سروسز اور سب ڈسٹرکٹ ہیلتھ سروسز ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا, جس میں مجھے لگتا ہے درجنوں نوجوان ہمارے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں انہوں نے اپنے خون کا عطیہ دیا. اس میں ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر بشیر احمد خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے CMO صاحب اور ہمارے جو انچارج BMO ہے ڈاکٹر اویس صاحب کے ساتھ ساتھ SDM صاحب, تحصیلدار صاحب, SHO صاحب اور دیگر جو ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس کے سب ڈویژنل لیول پہ ملازمین ہیں وہ بھی آئے تھے. اور سیمی اسکول کے طلباؤں کے ساتھ ساتھ اس گاؤں, اس علاقے کے کافی سارے نوجوانوں نے اس غرض سے اپنے خون کا عطیہ دیا کہ وہ اس عظیم قربانی کو اپنے خون کے عطیے سے خراج عقیدت پیش کریں. ہم نے آپ کے چینل کے مادھیم سے بھی ہم یہی ایک پیغام دینا چاہیں گے, خون کا عطیہ سب سے بڑا جو ہے خراج عقیدت ہے امام حسین اور ان کے شہداء کے لیے. اگر ہم خون دیتے ہیں اور وہ کسی انسان کی جان بچاتے ہیں وہ اس خون سے, تو مجھے لگتا ہے ہم نے اسلام کا یا امام حسین کا وہ پیغام حقیقی معنوں میں اپنایا.
और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा हमारे नौजवानों से कि वो नशे की लत से दूर रहे। हमारे समाज में नशे की लानत काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, उस लानत को हमने एक साथ लड़ना है। इसीलिए मैं चाहता हूँ हमारे नौजवान सही रास्तों पे आकर उस नशे की लत को तर्क करें और जो हमारे पैगंबर साहब का पैगाम है, इमाम हुसैन और उनके शोहदा का जो पैगाम है, उस पैगाम को हम हकीकी तौर पे एक तो अपनाएं और दूसरों को भी उस पैगाम की दावत दें। अरेंजमेंट के हवाले से जैसा बताया कि सरकार की तरफ से कितने अरेंजमेंट्स हुए इस फोरम में, जिस तरह सरकार के बुलंद बात दावे है, तो क्या लग रहा है सुनपाब में भी इस तरह के अरेंजमेंट्स देखने को मिले क्या? देखिए, मुतमईन है हम जिस तरीके की अरेंजमेंट्स हुई। मैं चंद एक चीज़ यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से लोगों के जहन में लाना चाहता हूँ। इस साल तकरीबन मुझे लगता है पूरे बीरवा में जो रोड्स थे, एक तो मेन रोड और जो इनर लिंक्स है वो मैकेडमाइज हुए। हमारे सुनपा में हमने 6 इनर लिंक्स की जो है डिमांड की थी, जिसमें 3 अभी तक मैकेडमाइज हुए मुहर्रम के आमद से ही, 3 और होने हैं। इसी तरह जो बाकी जो शिया विलेजेस है, अतना में 3 रोड्स का हमने दिया था, 1 रोड उसमें अभी होना है। हयातपुरा का 1 लिंक रोड हो गया है, इस्कंदरपुरा में 2 लिंक रोड हुए और 2 होने हैं। इसी तरह शिवपुरा में, चायरा में ये कुछ डिमांड्स हमने रखी थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे डीसी साहब को और हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब को, जिन्होंने पर्सनली इन चीज़ों को मॉनिटर करके हमारी जो पब्लिक की ये ग्रीवेंसेस थी और पब्लिक डिमांड्स थी, उनको बिल्कुल बाबजा लाकर पब्लिक के इन डिमांड्स को फुलफिल किया। चंद एक डिपार्टमेंट्स थोड़े से मुझे लगता है, एक तो बिजली का जो डिपार्टमेंट है, कल और आज बिजली ठीक तरह से नहीं रही, लेकिन उसमें मैंने एक आला ऑफिसर से बात की थी। उनका कहना है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है अहमदपुरा से जो है कट ऑफ की गई थी। हमने इससे पहले भी गुजारिश की थी कि हमारा जो है ट्रांसमिशन लाइन श्रीनगर से डायरेक्ट लाया जाए, उससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात से 2-4 होना पड़ा। साथ ही साथ R&B डिपार्टमेंट ने काफ़ी तारीफ़ों के लायक काम किया, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने तारीफ़ों के लायक काम किया, हमारे म्यूनसिपलिटी बीरवा ने तारीफ़ों के लायक काम किया और PHE डिपार्टमेंट बीरवा ने तारीफ़ों के लायक काम किया। और सबसे ज़्यादा काम जो हर बार हर एक जुलूस में आप देखेंगे वो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो अमला है, ख़ासकर जो इंचार्ज BMO है डॉक्टर OS मुतू साहब, हर जगह मैंने उन्हें देखा बिल्कुल। और हमारे जो पुलिस के यहाँ के एहलकार है SHO साहब और उनका टीम, जगह जगह चाहे वो रात का समय हो या दिन में जुलूस के साथ, हर जगह वो दिखे। तो हम बिल्कुल मुतमईन है जो प्रशासन ने हमें इस वक्त अरेंजमेंट्स रखी थी, हम शुक्रगुजार है प्रशासन के, खासकर सब डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है और उनके ऑफिस के हम तहे दिल से शुक्रिया। मास्टर गुलाम हसन मलिक बहुत सनपाद रोजान आज या दोहस पे इज्तिमा ये तह नजर गसान, यह सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खराज अकीदत पेश करने खातिर मनाने यम जन आज ब्रो तकरीबन 1400 वरी पनुन अहल अयाल कुर्बानी दित इस्लाम जिंद थो, तिकाज तम वक्त इस्लामस तपर खतरे बासान, अकन हक और बेकन बातिल, हकस तो बातिलस सपुद तजाद, लिहाजा हक अमुक झंड अमिच अलम बुलंद करने खातिर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलामस करबलास मन पनुन अहल अयाल दिन, पनुन सोरी कह दिन, लकुट शीर खार बच दिन, अली अकबर जवान बोय दिन, नचू दिन। लिहाजा बे तरफ आबच किल्लत, तम खुद हजरत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलामन पनुन जू, तो मगर यह आलम यह रूज आज तान बिल्कुल बहाल बाकी। तो अमे मकसद ये कि मुहर्रमुक इनकलाब यह गई तहरीकस कुन मोड़ दित, तो अमे तहरीक सह सबक मिलान कि अमन अमान कायम करने खातिर अमुक पैगाम पानवन बाय बरादरी और पानवन अखवत, पानवन वहदत, पानवन इतिहाद
पानवान इकवट अख के सत रलित मिलत जिंदगी गुजारिन यह अमुक असली मकसद। लिहाजा यह एहतजाज ये बातिलस खिलाफ और अमन अमानस हकस मज या पानवान बरादरी थानस मज मैसेज यह तमाम मुसलमानन यह कि यह अक मसलक यह बेक मसलक यक तरफ थत इमाम हुसैन सुंद यह इनकलाब इमाम हुसैन सुंद यह तहरीक साड़ने खतर यह पैगाम कि अस पज अमन अमान कायम तो दायम थावन और अस पज हमेशा खतर अत पे कायम रोजन। मास्टर जी सरकार के हवाले अगर कत करो इंतजाम करना बह वन यह सरकार मुहर्रमस मुतलिक वारिया बुलंद दावा करान कि अस यूत रकम थोमुत यूत रकम वगैरह मगर यहन दिल यहन शिकायत कि ब्रोह रेत गोस आसन अमिक इंतजाम इनकाल आमुत कर मगर सह बर वक्त कह दोहन पत अगर इन लोग थप थोड़े कह तो ती दिवान वैसे ज़मीनी सतह पर जोतान वो तम जरूरियात मैसर सपदान यम सपदन गस तो बहरहाल तोति यमो यहन कर तम खतर यह शुक्रिया खास तौर यह पुलिस रोज अस दोश बदोश ये साहब बीर वस क्यादत मज तम शुक्रिया अदा करान तम पत तहसीलदार साहब SDM साहब तमो दिस नजर गुजर मगर यम जन बाला हुकाम योर DC साहब योर जान अरबाब अहकाम मगर तम आय न कह अम हौसला अफजाई सदान तो शुक्रिया यम आय यमो वो। सादिक साहब आज के प्रोग्राम के हवाले से बताइए। कि सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने हमें मौका दिया, क्योंकि ये जो आयाम है मुहर्रम आयाम है ये किसी ख़ास फ़िरके किसी ख़ास मसलक के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। जो हुसैन अलैहिस्सलाम थे वो नबी के घराने से है, वो किसी ख़ास मसलक के घराने से नहीं है, वो नबी के घराने से, और नबी हर एक मसलक का है, हर इंसानियत का है। और इसलिए हम ये जो आज से 61 हिजरी में जो दहशतगर्दी हुई यजीद की तरफ से करबला में, हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज ता क़यामत चलता रहेगा, क्योंकि नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको शहीद किया गया है, और वो भी उस तरीके से जिसकी आज कोई मिसाल नहीं मिल रही है। और दूसरी बात जो हम जो प्रोग्राम के हवाले से बताइए, सरकार की तरफ से क्या इंतजाम रहे इस साल मुहर्रम में? देखिए इस साल हमने कुछ अलग सा देखा है, खासकर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है, जिसमें खासकर हमारे जो पुलिस स्टेशन बिरवा है जिसकी सरबराही SHO मुदस्सर नसीब साहब कर रहे हैं, या हमारे EO साहब है जो कि म्यूनसिपलिटी के वहाँ पर हेड है, उन्होंने यहाँ पर अपनी खदमत अंजाम जी, ख़ासकर जो यहाँ पर सफाई का उन्होंने ज़बरदस्त यहाँ पर इंतज़ाम किया, और मुदस्सिर साहब ने पूरी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया। इसके अलावा हमारे वो अजय शर भी थे जो कि हरदपुंजों से आते हैं, उन्होंने पूरा यहाँ पर अपना मैं बोलूँगा वो कैंप एक लगाया था कि पूरा जो उनका जो अमला था वो यहाँ पर दिन रात काम कर रहे थे। और इसके अलावा जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं उन्होंने अपना फ़र्ज़ यहाँ पर अंजाम दिया अच्छी तरह से। ब्लॉक मेडिकल अफसर बेरा, फायर सर्विस और उसके साथ पावर डिपार्टमेंट भी, उन्होंने भी कंटिन्यू यहाँ पर बिजली रखी है। हम सब के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने ये पैगाम दिया कि हम सब हुसैनी है, यजीदी कोई नहीं है। माशाल्लाह, शुक्रिया साहब।